धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वरां कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः सरस्वत्यै नमः శ్రీ గురుభ్యో నమః హరి ఓం. సర్వ పాపములను హరించునది, అఖండమైనటువంటి పుణ్య సంపదలను కలిగించునది, జన్మరాహిత్యమును చెందించి అపర కైలాసంలా ఈ భూమిపై ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. మహావిష్ణుమూర్తికి ప్రీతికరమైనటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. కలియుగమున మానవులు కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాశ్చర్యములకు దాసులై అత్య ఆశాపరులై సంసార సాగరంలో కొట్టుమిట్లాడుతూ అనేకమైనటువంటి వ్యసనములకు లోనై మహాపాపములు చేసి ధర్మం అనేటువంటిది లోపించేటువంటి మానవులను తరింపచేయగలిగిన దివ్యమైనటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. చివరిగా కార్తీక వ్రత మహాత్మ్య ఫలశ్రుతిని తెలియచేశారు. దేవతలందరికీ ముక్తి నొసగేటువంటి దివ్యమైనటువంటి మాసం అటు దేవతలకే కాదు ఇటు మానవులకు అందరికీ కూడా ఉత్తమమైనటువంటిది ఏది అంటే కార్తీక మాసమే. మానవులు ఆవహించి ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని రూపు మాపి జ్ఞానమును పుణ్యమును కలిగించేటువంటి మాసము ఏది అంటే కార్తీక మాసమే. మృత్యువును కూడా జయించగలిగినటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. మృత్యువు అంటే మరణం, కేవలం అది ఒక పెద్ద మరణం అన్నమాట. అసలు దేహమంతా పోవడం అది పెద్ద మరణం. ఈ మృత్యువులు చాలా రకాలున్నాయి మరణాలు. కళ్ళు కనబడడం లేదనుకోండి, ఆ కన్ను మరణిస్తున్నది అని అర్థం. చెయ్యి లేవలేకపోయింది అనుకోండి, ఈ చెయ్యి మరణించింది అని అర్థం. ఒక్కొక్క అవయవాలు ఏది పని చేయటం లేదో ఈ మరణాలు చాలా ఉన్నాయి దేహంలో. సంసారంలో బ్రతికి ఉండి చస్తే బాగుండు అనుకునేవాడు చాలామంది ఉన్నారు. చచ్చావురా అంటాడనమాట. ఏదైనా చచ్చావురా దేవుడా అంటాడనమాట. చచ్చావురా దేవుడా అంటే అది మరణమే. ఇంద్రియములు పటుత్వం తగ్గటం మరణం, చేతులు కదలకపోవటం మరణం, ఏది జ్ఞాపకం రాకపోవటం అదొక మరణం. ఆ అక్షరాలన్నీ పోయినాయి అన్నమాట వీడి బుర్రలో నుంచి. మంచంతా నాశనమైపోయింది అంటే అది కూడా ఒక మరణమే. అసలు ఒక పెద్ద మరణం ఉన్నది, అది పెద్ద మృత్యువు. అది ఎప్పుడూ మన వెంట ఉంటుంది. ఇంట వెంట జంట కంట అని రైల్లో వెళ్తున్నా బస్సులో వెళ్తున్నా నీ భార్య పిల్లలు నీ వెంట వస్తారో లేదో తెలియదు కానీ, నీ ధనం కూడా నీ వెంట వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ, నిన్ను కనిపెట్టుకొని జాగ్రత్తగా చూసేటువంటి మిత్రుడు ఎవడన్నా ఉండాలంటే వాడే మృత్యువు. జాగ్రత్తగా నీ వెనకనే ఉంటాడనమాట, ఎక్కడికి వెళ్ళడు. నువ్వు ఎంతటి విద్వాంసుడవైనా ఎంతటి వీడైనా వీటన్నిటినీ తప్పించి అమృతత్వమును కలిగిస్తుంది. దేహభ్రాంతి వీడుతుంది, ఇంద్రియ విజయం కలుగుతుంది, మనస్సుకు శాంతి కలుగుతుంది. హరినామ స్మరణ సకల శుభములు కలుగుతాయి, ముఖ్యంగా ఈ కార్తీక మాస పర్వదినములలో. కనుక మీ సంశయములన్నీ తొలగినవి కదా ఓ మునీశ్వరులారా. కలియుగమున మానవులు మందబుద్ధులై క్షణిక సుఖములకై సంసారములో ఉండి కామమునకు క్రోధమునకు లోభమునకు మోహమునకు బానిసలై ఈ శత్రువుల యొక్క వలయంలో బానిసలా బతుకుతున్నటువంటి వారికి కార్తీక మాసం వరప్రదానం, యజ్ఞయాగాది కర్తవులు వనర్చేటువంటి పుణ్యకాలం, దాన ధర్మములు చేసి ఫలించేటువంటి పుణ్యకాలం. అటు దీపమును దీపదానమును, దీపం దీపదానం ఇవి గనక చేసినట్లయితే, స్నానము చేసిన ముఖ్యంగా 3 పనులు చేయాలి: స్నానం, దానం, దీపం. కృత్తికా నక్షత్రంతో ఉన్నటువంటి పౌర్ణమి కనుక, ఇది తేజోమయమైనటువంటి అగ్ని సంభవించినటువంటిది కనుక దీపారాధన. ఇది 3 రంగులలో సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణమై ఊర్ధ్వమునకు పయనిస్తుంది ఈ దీపం. దీపం ఎంత గొప్పది అంటే
ఊర్ధమునకు పయనిస్తుంది. మానవుడు కూడా దేహములో ఉన్నటువంటి మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరకములలో ఉత్తమమైనటువంటి స్థితిని, ఊర్ధ్వగతిని, కుండలిని శక్తిని ప్రయోగించాలి. అందుకని అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క ముద్ర ఒకటి ఉంటుంది. అందరిలాగా కూర్చోడాయన ఒక ప్రత్యేకించి కూర్చుంటాడు. అది ఏ యోగ మార్గం, అది ఏ మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూరకములలో సహస్రారములో ప్రకాశించేటువంటి దివ్యమైనటువంటి అమోఘమైన శక్తిని గుర్తించేటువంటి మాసం కార్తీక మాసం. కనుక ఈ మాసములో శ్రద్ధగా ఆలకించి సూర్యభగవానుడు తులారాశిలో సంచరించేటువంటి సమయంలో సర్వశక్తి సమన్వితమైనటువంటి నీళ్లలో స్నానము చేయాలి. దేవాలయంలో హరిహరాదులను పూజ చేయాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. సాయంకాలం పూట ఈ పురాణమును వినాలి. ఎవరైతే ఈ పురాణమును విన్నారో, గంగానది మొదలైనటువంటి వాటిలో స్నానములు చేశారో, ఆ కా మా వై సముద్ర స్నానం కూడా చేసేటువంటి మాసాలు 4. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయకూడదు సముద్రంలో. ఆ కా మా వై ఆషాఢ పూర్ణిమ, కార్తీక పూర్ణిమ, వైశాఖ పూర్ణిమ, మాఘ పూర్ణిమలలో సముద్ర స్నానములు చేసినా కూడా పుణ్యమే. హరిహరులకు ప్రీతికరమైనటువంటిది. కార్తీక వ్రతం జన్మ జన్మల యొక్క పాపముల నుండి మానవులు ఉద్ధరింపచేసి మరుజన్మ లేక ఇటు కైలాసమును శివుని అర్చిస్తే కైలాసం, విష్ణువుని అర్చిస్తే వైకుంఠ ప్రాప్తి కలిగేటువంటిది. కావున ప్రతి మానవుడు ఈ సత్యమును గుర్తించి చేతులారా హరిని పూజించి ఆనందంతో చక్కగా బ్రాహ్మణ భోజనములు ఇచ్చి దాన ధర్మములు చేసి ఉపవాసములు ఉండి పుణ్యతీర్థములు సందర్శించి మానవుడు గృహ కన్యా దానములను చేసి మానవులు పుణ్యతీర్థములను సేవించి చక్కగా తరించి ఆనందించి కార్తీక మాసములో ఏ పుణ్యమును శాస్త్రములో చెప్పారో అట్టి పుణ్యము మీ అందరికీ కలుగుగాక అని వశిష్ఠ యోగీంద్రుడు జనక మహీపతిని తెలియచేశారు. మనల్ని కూడా దేవతలందరూ కూడా దీవించారు. పరమేశ్వరుడు విష్ణుమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆశీస్సులు మనకు కలగాలని ప్రార్థిస్తూ శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణనిధయేన ధయర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయిని శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం. శరదిందు వికాస మందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరాస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే. జగద్గురువుల దివ్య చరణములకు అనంత కోటి సాష్టాంగ ప్రణామములతో సౌందర్యలహరిలో ఈనాటి శ్లోకం. సుమరం యోనిం లక్ష్మీ త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం చింతామణి గుణనిబద్ధాక్ష వలయాః శివాగ్నౌ జుహువంతః ఘృతధారా హుతిశతైః. స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనోః నిదాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం చింతామణిగుణ నిబద్ధాక్షవలయాః శివాగ్నౌ జుహువంతః స్ఫురభిఘృతదారా హుతిశతైః. అమ్మా తల్లి జగదంబిక, ఓ త్రిపుర సుందరి, యోగీశ్వరులు నిన్ను ఎలా భావిస్తారు అని చెప్తున్నారు. యోగులు కొందరు అమ్మా నీ మంత్రమునకు ఐం అని, క్రీం అని, శ్రీం అని, ఇక్కడ లక్ష్మీ బీజము, కామరాజ బీజము ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే ఈ చక్కనైనటువంటి బీజాక్షరములతో కూర్చినటువంటి జపమాలను కలిగి కోరికలను తీర్చేటువంటి కామ సంబంధమైనటువంటి కామధేను సంబంధమైనటువంటి నేతిధారల చేత శివాగ్నియందు హోమము చేస్తూ నిన్ను ఆరాధన చేస్తున్నారు
అనేది ఇది ఉపాసన, యోగి యొక్క ఉపాసన. యోగి అయినటువంటి వాడు ఎలా చేస్తాడో చెప్పబడినటువంటి ఉపాసన. యోగులకు కోరిక ఉంటుంది, నిష్కామంగానే చేస్తారు. యోగం అదే. కోరికతో చేస్తే వేరు, కోరిక లేకుండా చేస్తే వేరు. కోరిక లేకుండా చేస్తే అది నిష్కామమైనటువంటి పూజ. ఆ నిష్కామ యోగం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప భక్తి యోగం. అది జ్ఞానాన్ని కలిగింపజేస్తుంది. జ్ఞానం కలిగితే శరీర భ్రాంతి తొలుగుతుంది. శరీర భ్రాంతి పోతే అసలు ఇంకేమీ లేదు. శరీర భ్రాంతి ఉన్నంత వరకే కోరికలు. ఎందుకంటే ఈ శరీరానికి ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి. శరీర భ్రాంతి పోయిందనుకోండి, ఏమక్కరలే. ఏం కావాలి? అమ్మ అనుగ్రహం కావాలి. ఏం కావాలి? జన్మ లేకుండా కావాలి. ఏం కావాలి? జ్ఞానప్రాప్తి కావాలి. అందువల్ల యోగేశ్వరుల యొక్క సాధన ఏమిటి అంటే, నీ అద్భుతమైనటువంటి బీజాక్షరముల యొక్క జపమాల కలిగి కామధేను సంబంధమైనటువంటి చక్కనైనటువంటి ఆ నేతి ధారల చేత శివాగ్ని యందు నిన్నే ఆరాధన చేస్తున్నారు. అంటే శివ సంబంధమైనటువంటి ప్రార్థనలో కూడా దొరికేది ఎవరు అంటే అమ్మ మాత్రమే. తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టాం దుర్గాం దేవీగుం శరణమహం ప్రపద్యే. దుర్గా సూక్తం చెప్పినటువంటి మాట. అగ్ని సంబంధం ఎవరు? అగ్నియందు స్వాహాశక్తి ఎవరు? ఆ తల్లే. కాబట్టి ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేస్తూ ఆ తల్లి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో ఇక్కడ మనకు భగవత్పాదుల వారు చూపిస్తున్నారు. ఈ కొన్ని శ్లోకాల్లో సౌందర్య లహరి చక్కటి రహస్యాలను చూపించారు. ఇవి సాధనా సంబంధమైనటువంటి రహస్యాలు. అందుకే ఒక రకంగా సౌందర్య లహరి సాధన గ్రంథంగా చెప్పుకున్నా, ప్రార్థనలు కనుక చేసి అంటే అన్ని సాధనలు మనం చేయకున్నప్పటికీ ఈ శ్లోక పారాయణం కూడా ఒక చక్కనైనటువంటి మానసికమైన పరిణితిని ఇస్తుంది అని పెద్దలందరూ చెబుతారు. కాబట్టి మానసిక పరిణితి కోసం ఈ స్తోత్ర పారాయణం చాలా మంచిది. అందరూ కూడా చేసి ఆ మహాదేవి యొక్క పూర్ణమైన అనుగ్రహాన్ని పొందెదరుగాక. అమ్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది సర్వ అభీష్టములను పొందాలని కోరుకుంటూ సర్వం శ్రీమాతృ దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. గురోరంజన్న విద్యతే. గురువు కంటే అంజన్ నాకు లేదు అని ప్రార్థించగానే ఆయన జాలిపడి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అమ్మాయి, ఈ మూర్ఖుడికి పోయే కాలం వచ్చింది కాబట్టే నిన్ను కోరుతున్నాడు. వీడి సంగతి నేను చూస్తాను. నువ్వు 1 సంవత్సర కాలం వ్రతం ఉంది, సంవత్సరం అయ్యాక నిన్ను చేపడతాను అని చెప్పు. వాడు ఒప్పుకుంటాడు. ఎందుకంటే కామాతురులకి ఎంతకాలమైనా ఎదురు చూసే శక్తి ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరంలో జగన్మాత తామ్రగౌరీదేవి మంత్రం ఒకటి నీకు ఇస్తాను. ఆ మహాగౌరిని ఆరాధిద్దు గాని అమ్మ అనుగ్రహంతో గండం నుంచి బయటపడతావు అనగానే ఈవిడ వెంటనే స్వయంగా నహుషుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక్కసారి కాస్త చిరునవ్వు నవ్విందిట. ఓ చమత్కారం చూపించింది, ఓ ఒయ్యారం చూపించింది. ఇహవాడు బొట్లో పడిపోయాడు. శచి, నాకు నిన్ను చూస్తే ఎంత రుచి, నిన్ను చూచిన దగ్గర నుంచి అమృతం రుచి పచి లేకుండా అయిపోయింది అన్నాడు. అందుకేగానే వచ్చాను. ఇన్నాళ్ళు ఆగావు, 1 ఏడాది ఆగు. నేను వ్రతం చేస్తున్నాను, గౌరీ వ్రతం. అమ్మవారు అనుగ్రహించిన తర్వాత మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుని చట్టాపట్టాలు వేసుకు తిరుగుదామే అంది. ఓ, నీకోసం సంవత్సరం అవుతాను, సంవత్సరం అవగానే తొందరగా వచ్చే అన్నాడు. ఆ తర్వాత వాడి దగ్గర సెలవు తీసుకుని బృహస్పతి ద్వారా గౌరీదేవికి సంబంధించిన ఒక గొప్ప మంత్రాన్ని పొందింది. గౌరీ పంచాక్షరి మంత్రాన్ని సమూలకంగా తీసుకుంది అంగన్యాస కరన్యాసదులతో. ఆ వ్రతమే తామ్రగౌరీ వ్రతం అంటారు. గోకర్ణంలో అమ్మవారు అంత గొప్పది. ఆ తామ్రగౌరీదేవిని గనక భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తే, అక్కడున్న కుంకం పెట్టుకుంటే స్త్రీలకు ఎప్పుడూ భర్తకి దూరం అయ్యే అంటే వైధవ్య స్థితి రాదని చెప్పారు. అంత గొప్ప అత్యద్భుత శక్తి కలిగినది తామ్రగౌరి అంటే. రోజు తప్పక ఆ తల్లి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళండి, ఇంత కుంకుమ ధరించండి, వీరుంటే దేవీ ఖడ్గమాల స్తోత్రం కూడా చదువుకోండి. కొన్ని క్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు చేయవలసిన పూజ చేయాలి. ఆవిడికి సంపంగి అంటే బాగా ఇష్టం. శివుడికి సంపంగి పనికిరాదు. ఆవిడ సంపంగి పువ్వులు అంటే ఇష్టం అవుతుందో లేదో మీకే తెలుసుగా. చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధి కల్లసత్కచ. కచ అంటే జుట్టు ముడి. అమ్మవారికి పెద్ద జుట్టు. ఈ జుట్టుని ఇలా ముడేసుకుని మిగతా జుట్టు అంతా ఇలా నేల మీదకి వేళ్లాడేస్తుంది.
అంచేత కచ అనే శబ్దం మనకు అర్థం ఏంటంటే జుట్టు. ఆ జుట్టులో ఏముంటాయి? చెంపక అంటే సంపంగి, అశోక పుష్పాలు, పున్నాగ పుష్పాలు. ఈ పుష్పముల యొక్క సువాసనతో ఉన్న అందమైన జుట్టుముడి కలిగినది అమ్మా. సౌగంధిక లసత్కచ. సౌగంధిక పుష్పాలు ఇక్కడ ఉండవు అనుకోండి, అవి హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉంటాయి. చెంపక, అశోక, పున్నాగ, సౌగంధిక లసత్ కచ. ఈ పుష్పములతో ప్రకాశిస్తున్న మంచి జడ కలిగినది అమ్మ. అంచేత అమ్మవారికి మాత్రం వీలున్నప్పుడు ఈ సౌగంధిక పుష్పాలు, చెంపక పుష్పాలు ఇవ్వండి. ఏం దొరికితేవి? ఆ తామ్రగౌరీ వ్రతాన్ని శచీదేవి గురువుగారి యొక్క నేతృత్వంలో ఆయన ఇచ్చిన మంత్రంతో చేసింది. అప్పుడు అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై నీ భర్త ఎక్కడున్నాడో ముందు తెలుసుకో అని ఒక దూత ద్వారా పంపింది. ఆ దూతికకి శివదూతి అని పేరు. శివదూతి, శివారాధ్య, శివమూర్తి, శివంకరి అని అమ్మవారి పేరులో శివదూతి అని ఉంది. ఆ శివదూతి చాలా గొప్పది. ఆ తల్లి నిషధ పర్వతానికి తీసుకెళ్ళి తామరతూడులో దాక్కొని ఉన్న ఇంద్రుడిని చూపించగానే ఈవిడ కన్నీళ్లు పెట్టుకుని, ఎంతటి ఇంద్రుడివి, నీ కర్మ ఇలా కాలిందా? 3 లోకాలని పరిపాలించేవాడివి నల్లగా మారిపోయి తామరపు తూడులో దాక్కున్నావంటే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే ఆయన కూడా తూడులోంచి బయటకు వచ్చి ఏం చేయమంటావు చూడ, ఆ పాపాలు నన్ను పీడిస్తున్నాయి, బ్రహ్మహత్య, గురుహత్య, మిత్రహత్య, ప్రతిజ్ఞా భంగం, ఇవన్నీ నన్ను పీడిస్తున్నాయి. పాపాలు చేయడం కాదు, చేశాక దాన్ని అనుభవించడమే కష్టం. నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి, ఎలా వచ్చావంటే అమ్మవారిని పూజించానండి అని జరిగిన కథ అంతా చెప్పింది. ఆ దుర్మార్గుడిని ఏదో రకంగా నాశనం చేస్తే అప్పుడు నేను వస్తానన్నాడు ఈయన. ముందు వాడిని నాశనం చేయాలంటే మీ పాపం పోవాలండి, అందుకే మిమ్మల్ని చూడటానికి వచ్చాను అని వెంటనే బృహస్పతిని పిలిస్తే బృహస్పతి వచ్చి అంబాయాగం చేశాడు. అమ్మవారిని యాగం చేసి పూజించగానే ఆ యాగ ప్రభావంతో ఈ బ్రహ్మహత్య, ఈ గురుహత్య, మిత్రహత్య, ప్రతిజ్ఞా పాలనా భంగ దోషం వంటి దోషాలన్నీ పటాపంచలైపోయాయి. ఈ పాపాన్ని ఎవరో ఒకరికి పంచిపెడితే కానీ మీరు లాభంలా, పాపం పోవాలంటే ఇంకోటి ఎవడో అనుభవించాలి. వెంటనే అమ్మవారు ఆ పాపాన్ని 3 భాగాలు చేసింది. ఒక భాగం స్త్రీలలో ప్రవేశపెట్టింది. అప్పటి నుంచి స్త్రీలలో నెలకు 3 రోజులు బహిష్టు దోషం అనే పేరుతో ఈ పాపం బయటికి రావడం మొదలెట్టిందనమాట. అంతపూర్వం ఈ రజోదోషం స్త్రీలకు లేదు. రెండో భాగం నదులకి పెట్టింది. అందుకే నదులకి వర్షాకాలంలో ఎర్రని నీరు ప్రవహించడం వచ్చింది. అది రజోదోషం అని పేరు అన్నమాట దానికి. ఆ కాలంలో నదుల్లో స్నానం, అందుకే బాగా వరదలు వచ్చి విజృంభించి ఎర్రని నీరు ఎడుతున్నప్పుడు నదులలో స్నానం చేయకూడదు అని శాస్త్రం. ఆ 3 రోజులు బహిష్టు దోషం కింద లెక్క. ఇంకా 3వది చెట్లలో పెట్టింది. అందుకే చెట్టు గిల్లితే తుమ్మ జిగురు చూడండి వస్తుంది బయటికి. తుమ్మ చెట్టు గిల్లాం, ఆ గిల్లగానే అందులోంచి ఒక రకమైన రసం బయటకు వస్తుంది. అది కూడా రజోదోషం అనమాట. జిగురు కార్చే చెట్లన్నిటికీ రజోదోషం ఉంటుంది. ఈ విధంగా చెట్లకి అన్నిటికీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇతడు శుద్ధుడయ్యాడు. శుద్ధుడై హుటాహుట్టిన ఇంద్రసింహాసనం మీద కూర్చోడానికి వచ్చాడు. కానీ సింహాసనం మీద కూర్చుని ధగధగ వెలిగిపోతున్న నహుషుణ్ణి చూడగానే మళ్ళీ వణికి పారిపోయాడు. ఇదేమిటండి పారిపోతున్నారంటే, నీకు పాపం పోయింది, నా పాపం అంతా. కానీ ప్రస్తుతం నహుషుడి దగ్గర 3 కోట్ల మంది దేవతలలో సగం సగం శక్తి పొందాడే, ఆ శక్తి ఎక్కువగా ఉంది. వాడి శక్తి సూర్యశక్తి, నా శక్తి దివిటీలో ఉంది. ఆ దుర్మార్గుడు ఉన్నంతకాలం, నహుషుడు సింహాసనం మీద ఉన్నంతకాలం నేను మళ్ళీ సింహాసనం మీద కూర్చోలేను. వాడిని ఏదో రకంగా భ్రష్టుని చెయ్యి, అప్పుడు నేను వస్తాను. పాపం పోయినా గొప్ప శక్తి నా దగ్గర లేదు గనక నహుషుణ్ణి పక్కకి తొలగించి ఆ పదవిలో కూర్చునేంత శక్తి నా దగ్గర లేదు గనక వాడిని భ్రష్టుణ్ణి చెయ్యి అన్నాడు. అప్పుడు మళ్ళీ ఈవిడేం చేసింది, గురువు గారిని పిలిచింది. ఇక అన్నిటికీ గురువే దిక్కనమాట. బృహస్పతయే సమర్థ గురవే తే నమః అనగానే మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన. స్వామి, మా ఆయనని యజ్ఞం ద్వారా పవిత్రుణ్ణి చేశారు, ఆయనకున్న బ్రహ్మహత్యాది పాపాలు పోయాయి. కానీ సింహాసనం మీద కూర్చోవాలంటే ప్రస్తుతం ఉన్న నహుషుడి శక్తి ఎక్కువగా ఉంది. వాడు భ్రష్టుడైతేనే, వాడు సింహాసనం మీద నుంచి తొలగింపబడితేనే నా భర్త వచ్చి సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు. దీనికి తగిన ఉపాయం చెయ్యండి అనగానే, నేను చేస్తాను, నీకెందుకు, గురువుగారు ఉండగా నీకేం భయం. వాడు పరమ కాముకుడు నహుషుడు. ఆ నహుషుణ్ణి రేపే పెళ్ళి ముహూర్తం రమ్మను. వాడు బయలుదేరతాడు. అందరికీ తలకొక మంచి వాహనం ఉన్నది కదా. ఇంద్రుడు, పాత ఇంద్రుడు ఐరావతం మీద ఉచ్చైశ్రవం మీద వచ్చాడు. చంద్రుడు జింకనెక్కొస్తాడు. అగ్నిహోత్రుడు మేషవాహనం మీద వస్తాడు. కుబేరుడు నరవాహనం మీద వస్తాడు. వరుణదేవుడు మొసలినెక్కొస్తాడు. అందరికీ తలకో వాహనం ఉంది. ఆ వాహనాలు పెద్ద గొప్పే ఉంది. భూలోకంలో మానవులు డొక్కు కారులో, డొక్కు బస్సులో ఎక్కువస్తారు. నువ్వు అలా కాదు.
సప్త ఋషుల వాహనం మీదరా. మంచి పల్లకి ఒకటి ఉన్నది మన నందనవనంలో. ఆ పల్లకీలో నువ్వు కూర్చో.